پاکستان میں عبدل اکبر چترالوی صاحب کے ذریعے سے جو ایک متنازع بل پیش کیا گیا اور جس میں توہین کے مفہوم کو بالکل کلیئر نہیں کیا گیا، اور ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کی اور اس میں توجہ دلائی کہ توہین کا مفہوم کلیئر نہیں ہے، اور اگر یہ توہین خود کتب اہل سنت میں ہو اور اسے نقل کیا جائے تو پھر کیا ہوگا۔ پہلے بھی ہم بتا چکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین، انبیاء علیہم السلام کی توہین، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، اور اگلے مرحلے میں جو کچھ اختلافات ہوئے، قتل عام ہوا، گالی گلوچ، مار پیٹ، اور خصوصاً بعض اصحاب نے جو اہل بیت علیہم السلام پر ظلم کیا، ان سب کا ذکر کتب اہل سنت میں ہے۔ اسی طرح سے اصحاب نے اصحاب کو مارا اور ان کے بعض دیگر اخلاقی کارنامے، یہ سب کچھ کتب اہل سنت میں ہے۔ اب اگر اسے نقل کیا جائے تو کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر بصر ابن ارطاد کا قتل عام، عبید اللہ ابن جہش کے جو ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے اور بعد میں عیسائی ہو گئے، ان کے بارے میں کیا کیا جائے گا، جبکہ خود علماء اہل سنت بھی ان کی مذمت کرتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ شیعہ کبھی بھی کسی کی توہین نہیں کرتے، بلکہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے فضائل بیان کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو اہل بیت علیہم السلام کے مقابلے میں لایا جاتا ہے تو کتب اہل سنت سے ہم ان کی حقیقت واضح کرتے ہیں، خود اہل سنت کے لیے بھی اور شیعوں کے لیے بھی۔ کتب اہل سنت میں ایک عجیب و غریب موضوع ہے، اور وہ ہے ان کے پہلے سیاسی خلیفہ جناب ابو بکر کا شجرہ۔ اب اس موضوع کی جانب ہم توجہ دلائیں کہ مکہ مدینے کا حال یا بالفاظ دیگر تمام عرب دنیا کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بہت زیادہ خراب۔ اب جب یہ ہم جانتے ہیں کہ اس زمانے میں برہنہ ہو کے لوگ طواف کرتے تھے، زنا عام تھا، شراب عام تھی، لوٹ مار عام تھا، عورتوں کے گھروں میں، بعض کے گھروں میں جھنڈے لگے ہوتے تھے، اور ان خواتین کو کہا جاتا تھا ذوات العالم، یعنی جھنڈے دار عورتیں، اور وہ جھنڈے علامت ہوتے تھے اس بات کی کہ اس وقت زنا کے لیے آیا جا سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب مکے میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی کہ جو زنا میں مصروف تھے، اور اسی طریقے سے گھروں میں ان کے جھنڈے لگے ہوئے تھے، اور اسی طرح سے برہنہ ہو کے طواف کرتے تھے، تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی اولادیں مسلمان بھی ہوئیں۔ اب جو جس گھر میں پیدا ہوا، ظاہر ہے کہ اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو شجرہ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصاً، اور مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تھا، اور باقی اہل بیت علیہم السلام کا تھا، ویسا شجرہ طیبہ کسی کا بھی نہیں، نہ فقط کسی کا بھی نہیں ہے، ایک اچھی بڑی تعداد مکے والوں کی ایسی تھی کہ جن کے شجرے مشکوک تھے اور بہت زیادہ پرابلم۔ اب ایک موضوع جو کتب اہل سنت میں کثرت سے آتا ہے وہ ہے جناب ابو بکر کا شجرہ، اور وہ موضوع یہ ہے کہ ان کی والدہ ان کے والد کی سگی بھتیجی تھی۔ بعد والے لوگوں نے اس کو مختلف طریقے سے، جس طرح پزلز کو سولو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایک پزل یہاں سے نکال کے وہاں لگا دیں تو شاید سیٹ ہو جائے، بالکل یہی کام کیا ان کے شجرے کے ساتھ کہ مختلف طریقے سے صحیح کرنا چاہا۔ ہم نہیں کہتے کہ ان کا شجرہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا، ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ کتب اہل سنت میں یہ ڈسکشن ہے۔ اب اگر کوئی غیر مسلم یا مسلم، اور مسلم میں چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو، اس موضوع کو لکھے، خصوصاً اہل سنت اس کو لکھتے ہیں، تو کیا یہ توہین کاؤنٹ ہوگا؟ اچھا، اس کو اگر کوئی بیان کر دے تو کیا ہوگا؟ اب مثال کے طور پہ کوئی کھل کے بیان نہ کرے، کنایتاً یہی کہہ دے چچا جان، تو چچا جان سے جو ہے ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے کہ کون سے چچا اور کون سی بھتیجی کی شادی۔ اب جب جناب ابو بکر کا شجرہ بیان ہوتا ہے، اور جیسا کہ پہلے توجہ دلا چکے کہ ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جناب ابو بکر کے شجرے کے بارے میں جو ڈسکشن ہے کتب اہل سنت میں، اور ان کے بڑے بڑے علماء نے ہر صدی میں اس کو ڈسکس کیا ہے، تو کوئی یہ نہ کہے کہ شیعہ توہین کر رہے ہیں، یہ خود ہی ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس کو ڈسکس کرتا ہے تو پھر یہ چڑھ جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس شور شرابے کے ذریعے سے اور بلوے کے ذریعے سے اپنے حقائق کو چھپایا جائے۔ اب دو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے شجرے کو صحیح کرنے کے لیے اور ان کے شجرے کا دفاع کرنے کے لیے، اور اس کے ذریعے سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ شاید شیعہ بھی ان کا دفاع کریں۔ اس میں سے ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ تھی جناب حضرت ام فروہ، ان کے والد تھے جناب قاسم، ان کے والد تھے جناب محمد ابن ابو بکر، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر جناب ابو بکر کا شجرہ غلط ہے اور وہ ناجائز ہیں تو پھر یہ سلسلہ پہنچے گا ائمہ علیہم السلام تک۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کا شجرہ غلط ہو، اس کی ولادت غلط ہو، تو اس کی اگلی نسل اگر صحیح عقد کے ذریعے سے پیدا ہوگی تو وہ حلال ہی مانی جائے گی، اور اس کے ماں باپ اگر غلط طریقے سے پیدا ہوئے تو اس کا اثر جو ہے وہ اولاد تک نہیں آتا اگر وہ نکاح کے بعد پیدا ہو، پہلی بات۔ لہذا جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد کیا جناب عائشہ سے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے والد کا شجرہ جو ہے مشکوک ہو، تو کہا جائے گا کہ ان کا عقد اگر صحیح تھا تو پھر بچوں کا جو ولادت ہے وہ صحیح مانی جائے۔ اب رہ گیا معاملہ کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے انبیاء علیہم السلام کے ماں باپ کے بارے میں، تو وہ ہم کلیئر کر دیں کہ انبیاء اور اوصیاء کے جو نور ہیں وہ حضرت آدم سے لے کے انبیاء اور اوصیاء کے والد تک
पाक सुलबों के जरिए से आते हैं और इनमें कोई भी मुशरिक और जानी और इसी तरह से वलदुज़्ज़िना नहीं होता। यह है वालिद की जानिब। अब बात होती है वालिदा की जानिब। तो वालिदा के बारे में शर्त यह है कि वो मुशरिका नहीं होंगी और आहिरा और जानिया यानी ज़िना करने वाली नहीं होंगी और वलदुज़्ज़िना नहीं होंगी। लेकिन उनके माँ बाप क्या हो, तो उनके माँ बाप के बारे में कोई शर्त नहीं है। लिहाजा ऐसा नहीं है कि तमाम अंबिया की जो उम्महात थी और तमाम औसिया की जो उम्महात थी वो भी मोमिना और फिर उन सब के नानी नाना दादी दादा सबके सब मोमिन हों और पाको पाकीज़ा हों, तो ऐसा नहीं। फकत इस हद तक है कि अंबिया और आइम्मा की उम्महात मुशरिका नहीं है, आहिरा और जानिया नहीं है और वलदुज़्ज़िना नहीं है, चाहे उनके माँ बाप और नानी नाना और दादी दादा और उनके बुजुर्गान कुछ भी हो सकते। इसी तरीके से अगले मरहले में हमारे यहाँ शर्त है कि जिसकी तकलीद की जाए वो हलाल ज़ादा हो और जिसके पीछे नमाज पढ़ी जाए वो भी हलाल ज़ादा हो और काजी भी हलाल ज़ादा हो। बाकी जो दीन और जो मजहब अपने लिए जो पसंद करता है उसको इख्तियार है, लेकिन हम पर कोई चीज मुसल्लत नहीं की जा सकती। सबसे पहले आपके सामने किताब है फ़ज़ाइलुस सहाबा और हदीस नंबर है 1130। तो यहां से मौला अमीरुल मोमिनीन का शजरा आपके सामने हम वाज़े कर दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुन्तु अना व अलीयुन, कि मैं और अली एक नूर थे। कुन्तु अना व अलीयुन नूरुन बैन यदिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में मैं और अली एक नूर थे। कब? क़ब्ल अन यख़्लुक़ आदमा, कि इससे पहले के अल्लाह सुब्हानहु व तआला हजरत आदम को खल्क़ करे। कितने हजार साल पहले? 14,000 साल पहले। फ़लम्मा ख़लक़ल्लाहु आदमा क़स्सम ज़ालिका नूर जुज़अैन, जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने खल्क़ किया हजरत आदम को तो इस नूर को दो हिस्सों में तक़सीम कर दिया, जुज़उन अना व जुज़उन अली अलैहिस्सलाम। एक जुज़ मैं हूं और दूसरा उस नूर का जुज़ जो है वो अली अलैहिस्सलाम है। अल-मुस्तदरक अला सहीहैन जुज़ सानी है और हदीस नंबर है 2949। और यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यक़ूलु li अली, या अली अन्नास मिन शजरिन शत्ता, लोग मुख्तलिफ शजरों से हैं। व अना व अंता मिन शजरतिन वाहिदतिन, मैं और तुम एक शजरे से हो। तो असल मौजू यह है कि उस जमाने में गुमराही आम थी, फिस्क व फुजूर आम था, बरहना होकर तवाफ होता था, ज़िना आम था, बहुत सारे घरों पे झंडे लगे हुए थे और ज़िना के लिए दावत आम थी। रबीउल अबरार व फुसूसुल अखबार फिल मुहाज़रात ज़मख़शरी साहब की किताब है, जिल्द नंबर 2 है और सफ़ा नंबर है 204। और यहां पर कानत नाबगा के नाबगा का जिक्र है और ये कौन थी? मां थी अम्र आस की। तो फिर यह है कि ये कनीज थी और जिनसी अदबार से बुरे कामों में थी और इस औरत के साथ नाबगा के साथ अबू लहब ने, उमैया बिन खल्फ ने, हिशाम बिन मुगैरा ने, अबू सुफियान बिन हर्ब ने, आस बिन वाइल ने एक ही तहारत के अय्याम में, यानी जब हैज रुका हुआ था, तो एक साथ ही इन लोगों ने इस औरत से ज़िना किया और उसके बाद जो बच्चा पैदा हुआ उसमें इख्तलाफ हुआ। तो माँ ने ये कहा कि ये आस के लिए है, तो फिर लक़ब पड़ गया, फिर बाप का नाम हो गया अम्र बिन आस, क्योंकि वो ज्यादा पैसा देता था। लिअन्नल आस काना युनफ़िक़ु अलैहा, वो खर्चा देता था। वक़ालू काना अशबहु बे अबी सुफियान, लेकिन अम्र आस की जो ज्यादा शक्ल मिलती थी वो अबू सुफियान से मिलती थी। बस क्योंकि खर्चा ये उठाता था आस बिन वाइल, तो ये माना गया आस का बेटा। इसी तरीके से मुआविया की जब विलादत हुई तो वहां पर 4 लोगों ने दावा किया, मुसाफिर बिन अबी अम्र और अम्मारा बिन वलीद ने और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने और सबाह ने और इसी तरह से अबू सुफियान ने, यानी इन 4 लोगों का दावा था और फिर यहाँ पर एक जानिब अबू सुफियान का दावा था। तो यहाँ से पता चले कि ये उस जमाने में जो बुरे किस्म के खानदान थे वहां पर ये मौजू आम था। अब पहले आपके सामने एक शजरा दिखा देते हैं और उसके बाद इस पर डिस्कशन करेंगे। तैम के बेटे साद, साद के बेटे काब, काब के बेटे अम्र, अम्र के बेटे आमिर, आमिर के एक बेटे थे उस्मान के जिनकी कुन्नियत थी अबू कुहाफा। इन्हीं के एक भाई थे सख्र, सख्र की बेटी हुई सलमा जिनकी कुन्नियत थी उम्मुल खैर। तो सलमा हुई उस्मान की सगी भतीजी, उस्मान और सलमा से विलादत हुई जनाब अबू बकर। अब ये तो है यहाँ पर सिर्फ आपके सामने स्क्रीन पर शजरा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम सवाल करते हैं अब्दुल अकबर चित्रालवी साहब से कि ये जो आपने मुतनाज़ा बिल पेश किया है तौहीन असहाब के बारे में, तो यहाँ पर ये जो आपकी किताबों में हजरत अबू बकर के शजरे की तौहीन है और जिस तरह से
वो उनको नतीजा बताया गया है चचा भतीजी की शादी का। तो आपका खुद अपने बारे में क्या ख्याल है कि आप लोग तौहीन असहाब करते हैं या नहीं करते, और इन किताबों को आप क्या करेंगे जो इतनी कसरत से मौजूद हैं और आम किताबें नहीं हैं, ये सफ़े अव्वल के कदीम मसादिर हैं। तो सबसे पहले आपके सामने है मजमुअ ज़वाइद व मंबउल फ़वाइद, जिल्द नंबर है 9 और सफ़ा नंबर है 40। और यहाँ पर एक दफ़ा हम शजरा बयान कर देते हैं और बाद में सिर्फ दिखाते चले जाएंगे कि यहाँ पर शजरा है वो क्या है। अन उर्वा इब्न ज़ुबैर क़ाला अबू बकर सिद्दीक़ इस्मुहु अब्दुल्ला। अब इनके नाम में भी इख्तलाफ है कि अब्दुल्ला नाम था या अतीक नाम था, लेकिन असल मौजू है बिन उस्मान बिन आमिर बिन अम्र बिन काब बिन साद बिन तैम बिन मुर्रा बिन लुवै, ये है इनका शजरा। व उम्मु अबी बकर उम्मुल खैर, उम्मु अबू बकर कौन थी? जनाब अबू बकर की वालिदा उम्मुल खैर थी, उनका नाम था सलमा बिनते सख्र, सलमा के वालिद थे सख्र। अब यहां से देखना है कि सख्र के वालिद थे आमिर, वहां ऊपर आप देखें उस्मान के वालिद यानी अबू कुहाफा के वालिद थे आमिर, तो यहां से शजरा एक है। आमिर के फिर अम्र के वालिद काब साद तैम और फिर मुर्रा बिन लुवै बिन गालिब बिन फहर। नीचे लिखते हैं व इस्नादुहु हसनुन। अब हम मुख्तलिफ जमानों में जिन उलमा अहले सुन्नत ने इस शजरे को डिस्कस किया वो आपके सामने बयान करेंगे, और बाद में किस तरह से सलूशन निकाला बाज लोगों ने वो भी आपको दिखाएंगे कि पजल की तरह से नाम इधर से उधर करने की कोशिश की गई। लेकिन सबसे पहले आपके सामने हम वो हवाले दिखाते हैं, और वो भी जाहिर है कि सब नहीं दिखा रहे, ये चंद हैं। ये बात अहले सुन्नत के एक मुसल्लमात में से कि ये चचा भतीजी की शादी हुई थी। तो सबसे पहले आपके सामने फतहुल बाब फी कुना वल अलकाब अश-शेख अल-इमाम अबी अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इसहाक अल इस्फहानी, और ये रियाज की छपी हुई है, वो ये ना कहे कि ये शियों की छपी हुई है। तो यहां पर बाब बा में और सफ़ा नंबर 107 में इनकी वालदा के लिए ये कहते हैं वह उम्मुहु उम्मुल खैर सलमा बिनते सखर बिन आमिर बिन अम्र बिन काब बिन साद बिन तैम बिन मुर्रा बिन काब, और नीले से हमने हाईलाइट किया है और आगे यही कुछ मसादिर दिखाएंगे। वहिया इब्नतु अम्मे अबी बकर सिद्दीक, ये जो खातून थी बेटी थी अबू बकर सिद्दीक के चचा की, यानी एक जानिब वो माँ थी, दूसरी जानिब सगी चचाजात बहन थी। अब यही मौजू है तारीख दमिश्क में और जिल्द नंबर है 30, और यहां पर भी इन्होंने वाज़े तस्रीह की है वहिया, और नीले से हमने कर दिया है कि सलमा कौन थी? वहिया बिन्तो अम, ये बेटी थी चचा की। किसकी चचा की? अबू बकर सिद्दीक की चचा की बेटी थी, यानी माँ भी थी और चचाजात बहन भी थी। नतीजा क्या निकला? यानी बाप ने शादी की थी अपनी सगी भतीजी से। अल इस्तिआब फी मारिफतुल असहाब, और सफ़ा नंबर है 44, और बाबुल बा अबू बकर सिद्दीक, और यहाँ पर उनके वालिद का शजरा है, और वालिद के शजरे के बाद इनकी वालदा का शजरा है, और इसको हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। वह इस्मुहा सलमा बिन्तो सखर बिन आमिर बिन अम्र। तो यहाँ पर असल मौजू यह है कि जो सब बार बार देखते चले जाएं कि सलमा बिनते सखर बिन आमिर, और आमिर बेटे थे अम्र के, और जनाब अबू कुहाफा उस्मान बेटे हैं किसके? आमिर के, और आमिर बेटे हैं अम्र के, यानी आमिर के एक बेटे उस्मान थे, एक बेटे सखर थे, और सखर की बेटी जनाब उम्मुल खैर सलमा थी। अब यहाँ पर भी नीले से इन्होंने वाज़े लिखा है, यानी ऐसा नहीं है कि कोई शजरों में किसी ने आगे हेर फेर कर दिया, बल्कि शजरा ये सही है, और इन लोगों ने तस्रीह की है इब्नतु अम्मिही कि ये उनकी चचाजात बहन थी। किन की? यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है जनाब अबू बकर का। अब कोई कहे कि ये ही जो है ये जा रहा है उनके वालिद की जानिब, लेकिन पहले हवालों में बाकायदा जिक्र किया गया है कि ये जनाब अबू बकर की चचाजात बहन थी। मिसबाहुल मुज़ी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर है 32, और यहां पर भी बिल्कुल वाज़े तस्रीह हुई है, नीले से हमने हाईलाइट कर दिया है वहिया इब्नतु अम्मे अबी बकर, और ये सलमा बेटी थी जनाब अबू बकर के चचा की, यानी एक जानिब माँ थी, दूसरी जानिब सगी चचा की बेटी भी। तबक़ात फ़ुक़हा इल यमन, और यहाँ पर इन्होंने फिर चेंज किया जरा सा, लेकिन चेंज कैसे किया कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। शजरा पूरा वही बयान किया है, वह अबी कुहाफा उस्मान बिन आमिर बिन अम्र, और यहाँ पर क्या है? उम्मुल खैर बिनते सख्र बिन आमिर बिन अम्र, यानी खुद शजरे में बयान कर रहे हैं कि ये सगी भतीजी हैं, और मुर्रा तक एक ही शजरा चल रहा है, लेकिन बाद में इन्होंने जरा सी अकल इस्तेमाल की तो क्या किया? इब्नतु अम्मे अबी है, पहले था इब्नतु अम्मे अबी बकर, इन्होंने आके कर दिया कि ये इनके वालिद की चचाजाद बहन। अब जाहिर है कुछ तो करना था। तो ये तो वो लोग हैं कि जिन्होंने रिश्ते को सराहतन बयान किया। अब हम आपके सामने मुख्तलिफ जमानों में जो इस शजरे के ऊपर डिस्कशन किया है बड़े बड़े उलमा अहले सुन्नत ने, वो हम सदियों के हिसाब से बयान करते हैं। सबसे पहले आपके सामने किताब है किताबुल मुहब्बर लिल अल्लामा अल अखबारी अन-नस्साबा, इनका मौजू ही नसब है अबी जाफर मोहम्मद बिन हबीब इब्न उमैया बिन आमर बिन हाशमी अल बगदादी।
अम्र अल हाशमी अल बगदादी। ये 245 हिजरी में दुनिया से रुखसत हुए हैं। इस किताब को हैदराबाद दक्कन में छापा गया है उस्मानिया किताब खाने की जानिब से, अस्मा व खुलफा राशिदीन। अब यहाँ पर ये बयान करते हैं, वह हुआ अतीक, इनका नाम था अतीक इब्न उस्मान बिन आमिर बिन अम्र बिन काब बिन साद बिन तैम बिन मुर्रा। और फिर वालदा का नाम बयान करते हैं, उम्मुहु उम्मुल खैर वहिया सलमा बिन सखर इब्न आमिर बिन काब बिन साद, वही एक शजरा, यानी 245 में भी यही था। अब इसके बाद है, क्योंकि वो किताब ही शजरे की थी तो उसे हमने पहले बयान किया। अब है तारीख खलीफा बिन खय्यात। अब आपके साथ अब किताब है तारीख खलीफा बिन खय्यात, और इनका इंतकाल हुआ है 240 हिजरी में, और ये भी बिल्कुल यही शजरा बयान कर रहे हैं। मशाहिर उलमाए अमसार ये भी 3री सदी के हैं और ये भी यही शजरा बयान कर रहे हैं। अल मुअजमुल कबीर तबरानी, और ये मकतबा इब्ने तैमिया सऊदी अरब से छपी है। सफ़ा नंबर है 51 और जिल्द नंबर है 1, और यहाँ पर नसब बयान हुआ है जनाब अबू बकर का, और उसके बाद वालिद का वही शजरा बयान हुआ है, और साथ में वालदा का भी वही शजरा बयान हुआ है, यानी उम्मुल खैर सलमा बिनते सखर बिन आमिर बिन अम्र। मुअजमुल कबीर तबरानी वही छाप है, जिल्द नंबर 9 में दोबारा इसी शजरे को बयान किया है, उस वक्त के जब जनाब अबू बकर के बाद ये दोनों जिंदा रहे। और वो कहते हैं कि मीरास मिली इनको इनके वालिद को इनकी, और किसको मिली, उनकी वालदा को। वालदा कौन थी, सलमा बिनते सखर बिन आमिर बिन अम्र, और वही शजरा इन्होंने दोबारा बयान किया। मारिफत सहाबा इब्न नईम अल अस्फहानी, ये 430 में दुनिया से रुखसत हुए और इन्होंने भी यही शजरा बयान किया। अल अरबईन फी इरशाद सायरीन इला मनाज़िल अल मुत्तकीन, 555 में इनका इंतकाल हुआ है, और इन्होंने भी वही शजरा बयान किया, लेकिन आखिर में नादानी से काम लिया। नीले से हमने हाईलाइट कर दिया है कि शजरा वही बयान किया, लेकिन इनके शजरे को सही करने के लिए वो जो असल इबारत थी कि वहिया इब्नतु अबी बकर सिद्दीक की जगह इन्होंने कर दिया इब्नतु अम्मे अबी है। अब यहाँ पर वाकई इनकी अक्ल पर रोना चाहिए कि शजरा वही बयान कर रहे हैं कि जो बिल्कुल एक ही है, और आखिर में बचाने के लिए शजरे में छेड़छाड़ नहीं की, लिख दिया कि ये इनके वालिद की चचाजाद बहन थी, जबकि ऐसा नहीं है। तारीख दमिश्क का पहले भी हवाला गुजर चुका है, जिल्द नंबर 30 है। दोबारा हवाला आपके सामने बयान कर रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पर तस्रीह की है कि ये बेटी थी, ये भतीजी, ये चचाजाद बहन थी जनाब अबू बकर की। उसके बाद दोबारा इन्होंने यही शजरा बयान किया है सफ़ा नंबर 18 और 19 में, और फिर उसके बाद दोबारा शजरा बयान किया है 451 में। अल मुंतज़म फी तारीख अल मुलूक वल उमम, ये 6ठी हिजरी की है, और इनका इंतकाल हुआ है 597 में, जिल्द नंबर है 4, और यहाँ पर भी इन्होंने यही शजरा बयान किया है उस्मान बिन आमिर बिन अम्र, और यहाँ पर बयान किया है कि इनकी वालदा थी सलमा बिनते सखर बिन आमिर। जामिउल मसानीद वस्सुनन, जिल्द नंबर 16 में उम्मुल खैर बिनते सखर बिन आमिर इब्न अम्र बिन काब, और यहाँ पर उनका वही शजरा बयान किया है। उसदुल गाबा फी मारिफत सहाबा अल मुतवफ़ा 630। अब यहाँ पर इन्होंने इस बात को समझ लिया तो इन्होंने दूसरा शजरा बयान किया। पहले एक शजरा बयान किया, फिर दूसरा बयान किया। दूसरा शजरा जो है वही है जो हम पहले बयान कर चुके हैं, जो मशहूर शजरा है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि दूसरे शजरे के हिसाब से ये इनकी भतीजी हो जाती हैं, और अरब शादियां नहीं करते थे भतीजियों से। तो यहाँ पर हम ये बात वाज़ेह करें कि जिस तरह से इंडिया में कहा जा सकता है कि हिंदू गोश्त नहीं खाते, लेकिन बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं कि जो बज़ाहिर अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन वो चूहे तक खाते हैं, वो मुर्दार भी खा लेते हैं। तो एक बात होती है कि माशरे में ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल अलग मौजू है, लेकिन जिस तरह से कोई भी फर्द अपनी बेटी के साथ बुरा काम नहीं करता, लेकिन बाद मुजरिम कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कोशिश की है कि ये दलील दें कि अरब निकाह नहीं करते थे। हाँ, अरब निकाह नहीं करते थे जो बहुत ही अच्छे खानदानों के होते थे, लेकिन जिस तरह से बरहना तवाफ भी होता था और बुरे काम भी होते थे, तो ये भी हो सकता है। तो इन्होंने 2 शजरे बयान किए हैं और इस तरह से दिफा करना चाहा है। मिरातुल जनान, और ये दुनिया से रुखसत हुए हैं 768 में, जिल्द नंबर 1, और इन्होंने भी यही शजरा बयान किया है। मजमाउज़ ज़वाइद व मंबाउल फ़वाइद, जिल्द नंबर 9, और पहले भी हम बयान कर चुके हैं कि इन्होंने शजरा बयान किया। नीले से हमने हाईलाइट किया है कि इन्होंने बाद में कहा इस्नादुहु हसनुन। मजमाउज़ ज़वाइद जिल्द नंबर 10 में दोबारा इन्होंने इसी शजरे को बयान किया है। निहायतुल अरब फी मारिफत अंसाबिल अरब, अब ये किताब और जो हमने पहले बताई थी फतहुल बाब,
یہ اکثر کتابیں وہ ہیں کہ جو ہیں ہی انصاب کی، اور یہاں پر بیان کیا ہے، اور یہ 821 میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ابی عباس احمد القلقشندی، اور انہوں نے بھی یہی شجرہ بیان کیا ہے اور کہا ہے بکریون، یعنی جناب ابو بکر سے جو لوگ منسوب ہیں انہیں کہا جاتا ہے بکری یا بکریون۔ لہذا بعض دفعہ جب کچھ لوگ کہتے ہیں اہل سنت کے لیے بکری، تو لوگ کہتے ہیں یہ ہماری توہین ہو رہی ہے نا، جناب ابو بکر کی نسل والوں کو بھی بکری کہا جاتا ہے، اور جو ان سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہوں ان کو بھی بکری کہا جا سکتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ مولا امیر المومنین کے چاہنے والوں کو بھی علوی کہا جا سکتا ہے اور ان کی نسل والوں کو بھی علوی کہا جا سکتا ہے، اس میں توہین کی بات کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی شجرہ بیان کیا، جمع الفوائد، اور ان کا انتقال ہوا ہے 1094 میں۔ انہوں نے بھی مناقب ابی بکر صدیق میں یہی شجرہ بیان کیا ہے کہ عامر بن عمرو کے بیٹے تھے عثمان، اور صخر ابن عامر بن عمرو کی بیٹی تھی ام سلمہ، یعنی سگے چچا نے شادی کی یا جنسی تعلق برقرار ہوا اپنی بھتیجی سے۔ اب آج کل کے زمانے میں اور جدید دور میں بھی الاساس فی السنہ و فقہا جلد نمبر 1 میں اس ہی شجرے کو بیان کر کے مؤلف نے کہا ہے اسنادہ حسن، اور آج ہی کل کے دور میں عش مع الخلفاء والملوک سیرۃ مختصرۃ، تو یہاں پر بھی جب ان کا ذکر آیا ہے جناب ابو بکر کا، تو جو ان کا شجرہ بیان کیا ہے تو وہی شجرہ بیان کیا ہے کہ جس کے حساب سے وہ چچا اور بھتیجی کی شادی یا جنسی تعلق کے نتیجے میں ان کی ولادت ہوئی۔ ابو بکر صدیق، یہ بھی آج کل کے محققین کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور انہوں نے بھی یہی شجرہ بیان کیا، اور یہاں پر کہا جاتا ہے کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے، انہوں نے شجرہ وہی بیان کیا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ دیکھیں پورا شجرہ بیان نہیں کیا، سلمہ بنت صخر کر کے مرہ پہ لے گئے اور عامر بن عمرو کو بیچ میں سے ہٹا دیا، اور بعد میں نیلے سے ہائی لائٹ کیا کہ انہوں نے کہہ دیا وہی ابنۃ ام ابی بکر ابی قحافہ، یعنی ابی قحافہ کی چچا زاد بہن تھی، لیکن یہ ڈر گئے، انہوں نے پورا شجرہ بیان نہیں کیا۔ اب ہم کچھ حوالے دکھائیں گے جس طرح پزلز کو صحیح کیا جاتا ہے، یہاں سے نکال کے یہاں لگا دیں، یہاں سے نکال کے یہاں لگا دیں، تو ان کے شجرے کے بارے میں اب کوئی بھی اگر جواب دینا چاہے گا تو یاد رکھیں اس سے ہٹ کر نہیں ہوگا، ایک نام آگے کر دیتے ہیں، ایک نام کم کر دیتے ہیں، ایک نام پیچھے کر دیتے ہیں، لیکن جو مکمل شجرہ ہے وہ یہ جو ہم نے بتایا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ سب نے تصریح کی ہے کہ یہ ان کی یعنی ماں جو ہے وہ جناب ابو بکر کی سگی چچا زاد بہن بھی تھی۔ اب باقی جو بھی جواب دے گا یاد رکھیں ہمیں کوئی جواب کی ضرورت نہیں ہے، جو جس کا دل چاہے جس کو مانے، لیکن ہم پر کسی کو مسلط نہ کیا، کیونکہ ہمارے ہاں نبی اور امام کے لیے بڑی شرائط ہیں، جن میں سے ایک شرط جو ہے وہ ہم بیان کر چکے کہ طیب المولد ہو۔ فتح الباری جلد نمبر ہے 7، تو صفحہ نمبر ہے 11، اور یہاں پر آپ دیکھیں ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے پورا شجرہ، تو پورا شجرہ وہ ہے انہوں نے کیا کیا، صخر بن عامر بن عمرو کی جگہ انہوں نے بیچ میں ایک مالک کو داخل کیا ہے تاکہ معاملہ صحیح ہو جائے، جیسا ہم نے کہا کہ جیسے پزلز کو صحیح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ زاد المسلم فیما اتفق علیہ البخاری والمسلم جلد نمبر ہے 5 اور صفحہ نمبر ہے 168، یہاں پر بھی انہوں نے یہی کام کیا کہ پورا شجرہ وہی ہے، اور انہوں نے اپنے مشکل کو حل کرنے کے لیے، کہ ظاہر ہے بڑی مشکل ہے کیونکہ کسی بھی دین میں کسی بھی دین کے لیڈر کا اتنا خطرناک شجرہ کہیں نہیں ملے گا، انہوں نے بھی کیا کیا کہ پرابلم کو سالو تو نہیں کر سکتے تھے، ظاہر ان کے بڑے بڑے علماء نے تصریح کی ہے کہ چچا بھتیجی کے جنسی تعلق کا نتیجہ ہے، تو انہوں نے بھی بیچ میں ایک مالک کو داخل کر دیا۔ یہی کام کیا الکامل فی التاریخ جلد نمبر 2 میں، انہوں نے کیا کیا کہ وہ پزل سے جس طرح سے کھیلتے ہیں، تو یہاں پر کیا کیا انہوں نے کہ ان کا شجرہ تھا عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب، اور ماں کا شجرہ کیا تھا، ان کی ماں کا شجرہ تھا سلمہ بنت عامر بن عمرو، انہوں نے کیا کیا کہ سلمہ بنت صخر بن عامر، تو یہاں پر انہوں نے عامر کو ہٹا کے ڈائریکٹ عمر سے ملا دیا، یعنی جیسے پزلز میں سے ایک چیز نکالی جاتی ہے ایک چیز ایڈ کی جاتی ہے، تو انہوں نے یہاں سے عامر کو ہٹا دیا۔ دیکھیں وہاں پر مالک کو داخل کر کے جان چھڑانے کی کوشش کی گئی، یہاں پہ عامر کو ہٹا دیا گیا۔ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال اور جلد نمبر ہے 5، یہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے مالک کو داخل کیا، تاریخ طبری والوں نے عامر کو نکال دیا، عمر کو رہنے دیا، انہوں نے کیا کیا کہ عمر کو نکال دیا اور عامر کو رہنے دیا تاکہ اس طریقے سے اپنے پرابلم کو سالو کیا جائے۔ میرات الزمان فی تاریخ العیان جلد نمبر 3 میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے صخر بن عامر بن عمرو کی جگہ صخر بن عمرو بن عامر کر دیا، یعنی جیسے پزلز میں آگے پیچھے کرتے ہیں انہوں نے آگے پیچھے کر دیا۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ اصل شجرہ وہی تھا جو ہم نے بیان کیا، اور علماء اہل سنت نے ہر صدی میں اس کو واضح کہا کہ یہ چچا اور بھتیجی کے تعلق کا نتیجہ تھے، لیکن بعد میں علماء نے کوشش کی
कभी अम्र की जगह आमिर कर दें, आमिर को आगे करें, अम्र को पीछे करें, मालिक को दाखिल करें, अम्र का नाम निकाल दें, या कभी आमिर का नाम निकाल के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। अब यहां पर हमारा सवाल है तमाम अहले सुन्नत उलमा से कि ये तौहीन खुद आपने अपने बुजुर्गों की है, उनके शजरे को गलत कहा है, उनके नसब को गलत कहा है, और ये बता चुके कि ज़माने जाहिलियत में ये सारी चीजें होती थी। दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही माना में मोहब्बत, और सही माना में जब उनसे मोहब्बत होगी तो उनकी आल से भी मोहब्बत होगी, और जब उनसे मोहब्बत होगी तो उनके वालिदैन से भी मोहब्बत होगी। ना ये कि वालिदैन को काफिर कहा जाए और जिन लोगों ने 2-2 मिनट के लिए देख लिया उन पर अपनी जानों को कुर्बान किया जाए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।